जो चक के लिया पापे तो फड़ के लिया सॉस गर्मा गर्म खा लो। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਬਣਾ ਪੂਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਸ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਦਾਲ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੈਸਪੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਰੈਸਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਜੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ। उबले हुए आलू लेते हैं जी, आप हरा धनिया लेता, हरिया मिर्चा, अदरक लेता है ते आप हरे प्याज लेते हैं। सो लसन का भी यूज़ कर सकते हो तुसीं इस रेसिपी दे विच जे तुहानूं वधिया लगदा लसन का फ्लेवर। तो मैं नहीं यूज़ कर रही। तो आप आटा लेता छानिया होया इहनूं पनेथर के तौर पर भी वरतांगे आपां ते पूरियां भी इहदियां बनावांगे। सो यही समान चाहिदा जी आपां नूं। सब तो पहला आप इत्थे मिक्सी वाला ये जग लवांगे जी। सो इहदे विच आपां हरियां मिर्चां पावांगे अपणियां 3। सो तुसीं जिन्नियां क पूरियां बनाउणियां उस हिसाब नाल भी जिन्ना तुहानूं फ्लेवर चाहिदा ते उन्नियां आपां पावांगे मिर्चां। अपना अदरक पावांगे जी बरीक चीर के। ते हुण आपां हरे प्याज नूं चंगी तरह छिल लांगे जी उपरों। ते आपां एक हरे प्याज दा यूज़ करांगे। सो जे तुसीं वध मात्रा 'च पूरियां बनाउणियां तां उस हिसाब नाल सारा समान तुसीं वरत लओ, उन्ना लै लओ समान। ते इन्हां नूं आपां हरे प्याज नूं चंगी तरह वधिया वॉश कर लिया सीगा। सो ਇਹਦਾ वाइट वाला पार्ट भी पावांगे आपां। ਇਹਦੇ ਨਾਲ फ्लेवर ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਪੂਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰਫ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹਰੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁੱਕਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵਿੱਚ। बस ज़्यादा नहीं पावांगे जिन्नी का आपां नूं लोड़ है। हुण इहदे विच आपां पावांगे फड़ाओ मैनूं। इहदे विच आपां पावांगे जीरा। सो आपां जीरा पावांगे थोड़ा जिहा इहदे विच, यानी कि 1 चमच का। सो इन्हों आप जो सारिया चीज़ों अपने हरा प्याज अदरक तो हरिया मिर्चां तो जीरे नूं मिक्स कर लाँगे सारिया चीज़ों। सो इन्हों हुण आपां ये मिक्स कर लिया जी देख लो। तो ये आपां ना पानी पा के थोड़ा जिहा मिक्स कर लिया गा भी जे नहीं तुहाडे तो चंगी तरह मिक्स हुंदा तो थोड़ा जिहा पानी पा लो विच ते इहदी वधिया पेस्ट बना लो चंगी तरह इहदा। ते हुण आपां फाइनली जिहड़ा बनाउणा स्टार्ट करदे हां पूरियां। सो ये ईवनिंग टाइम बना सकते हो, बच्चों को लंच बॉक्स लिए दे सकते हो, ब्रेकफास्ट भी बना सकते हो जिवें तुहानूं वधिया लगदा। टिफिन च बच्चों पा के दे सकते हो क्योंकि सॉस नाल वधिया बच्चे खा लैंदे आ। ते हुण आपां इस तरह का खुला बर्तन लै लांगे डोंगा ते इहदे विच आपां आलू पावांगे। देखो जी ये अपने कोले हैगे 4-5 आलू उबले हुए मीडियम साइज़ के। आलूआं नूं बाल के छिल के मैं फ्रिज दे विच रखता सी, बिल्कुल ठंडे कर लिया ये आलू। ते हुण आपां हत्थां नाल इन्हां नूं इस तरह मैश कर लांगे आलूआं नूं। आप इत्थे 3 आलूआं दा यूज़ करांगे क्योंकि आप पूरियां जिन्नियां बनाउणियां ने। बाकी समान तुसीं अपनी जरूरत मुताबिक ही वरतो जिन्ना तुसीं समान बनाउणा है। हुण आपां इहदे विच पेस्ट पावांगे अपना जिहड़ा आपां बनाया सारियां चीज़ां दा। सो ये भी आपां आलूआं दे हिसाब नाल ही पावांगे, ऐ नहीं भी आपां जे बनाया सारा ही पावांगे ना। आपां जिन्ना क आलू लेते आ उन्ना क बनावांगे। इहदे विच आपां चंगी तरह मिक्स कर लांगे। चंगी तरह मैश करांगे जी आपां, चंगी तरह पेस्ट बना लांगे चीज़ों का। सो हुण आपां इहदे विच पावांगे नमक ते लाल मिर्च थोड़ी जी क्योंकि हरिया मिर्चां दा यूज़ कीता आपां ते आपां लाल मिर्चां बाहलियां नहीं पावांगे। इहदे विच ना कोई भी आलू तुहाडे चंगी तरह उबले होने चाहिए है क्योंकि आप पूरी नूं बेल लांगे आटा गुन्नांगे। जे तुसीं चाहो तो तुसीं थोड़ा जिहा पानी पा के जग दे विच भी ये सारे मिक्सचर नूं आलूआं नूं पा के थोड़ा जिहा पानी पा के 1-2 चमच ते उहदे नाल भी वधिया अपना पेस्ट है जिहड़ा तैयार हो जांदा है। सो हुण आपां इहदे विच पावांगे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक।
ਆਪਾਂ ਟੇਸਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਮਕ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਰਚਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਟਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਟਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਆਲੂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਆਟਾ ਵੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਦੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਟਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਟਾ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਵੇਂ ਗੁੰਨਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਟਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਝ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਢੱਕ ਕੇ ਪਲੇਟ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੜਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸੋ ਮੀਡੀਅਮ ਆਂਚ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਔਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਗੈਸ ਔਨ ਕਰਕੇ ਕੜਾਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਹੈਵੀ ਬੋਟਮ ਦੀ ਕੜਾਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੜਾਹੀ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੜਾਹੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਇਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਧਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈਤਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸੋ ਧਨੀਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਰੀਕ ਚੀਰਾਂਗੇ, ਬਾਲਾ ਬਰੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੜਾਹੀ ਆਪਣੀ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਤੇ ਆਇਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਆਂਚ 'ਤੇ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਲੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ ਸਲੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਧਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਲੱਗ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਈਫ ਨਾਲ ਚੀਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਕ ਚੀਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਲੀਆਂ। ਹਰਪ ਵੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੀਆਂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ? ਹਰਪ ਪੂਰੀਆਂ ਦੀ ਸੌਸ ਨਾ ਖਾਏਗਾ ਹਰਪ ਹੈ? ਹਰਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਏ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨਾ। ਹਰਪ ਸੌਸ ਨਾ ਖਾਏਗਾ? ਸੌਸ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈ ਕਿ ਪਈ ਆ ਪਾਈ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੀਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਇਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਚੀਰ ਲਾਂਗੇ। ਆਟਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਇਲ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਟਾ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੇਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਆਟਾ, ਉਵੇਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੇੜੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਪਨੇਤਰ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਵੇਲਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਹੈ, ਕੜਾਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਲੈਤੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੂੜੀ ਪਾਊਗੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਰੀਕ ਧਨੀਆ ਲੈਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਪਰਿੰਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਦੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿਪਕ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਇਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਹੋਰ ਗਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਗਰਮ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਲੇਮ ਆ ਉਹ ਫੁੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਲ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਲੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਮੀਡੀਅਮ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਪੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਲਾਉਣਾ ਵਧੀਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣੇ ਆ ਕੜਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਵਧੀਆ ਫੁੱਲ ਕੇ ਵਧੀਆ ਬਣੇ। ਲਓ ਫਿਰ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ
ਆਇਲ ਪਾਈ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਫੁੱਲ ਜੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਫਲੇਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੇਕ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ। ਵੇਲ ਕੇ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਨੀਆ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਕੜਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹਰਪ ਸਿੰਘ ਫਲੇਮ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਨਾ ਇਧਰ ਹੈ। ਧਨੀਆ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜੇ। ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ? ਪਤੰਗ ਦੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਚੜਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਨਾ। ਹੋਰ ਦੰਗਾ ਚ ਨਹੀਂ ਗਾਦਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਇਲ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਫਟਾਫਟ ਪੂੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਲ ਵੇਲ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਆਇਲ ਪਾਈ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਫੁੱਲਦੀਆਂ ਉੱਪਰੋਂ। ਦੇਖੋ ਵਧੀਆ ਫੁੱਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਖਸਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਲਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਲਟ ਕੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਣੀ ਆਹ ਲਾਸਟ ਪੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਬਸ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਆਇਆ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਆਪਣਾ ਪੇੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਲ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾਓ ਕੜਾਹੀ 'ਚ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਕਾ ਲਾਂਗੇ ਸਲੋ ਫਲੇਮ ਤੇ। ਹਰਪ ਸਾਊਥ ਲੈ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਊਥ ਨਾ ਖਾਣੀਆਂ ਪੱਕਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਪੂਰੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਫੁੱਲੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕੜਾਹੀ 'ਚ। ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿਆਂਗੇ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲੀ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਖਾਵੇਂਗਾ ਹਰਪ? ਇਹ ਹਰਪ ਤੂੰ ਖਾ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਬਣੀ ਹੈ ਹਰਪ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੌਸ ਲੈ ਜਾ ਜੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਪਾਪੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਸੌਸ। ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਖਾ ਲਓ। ਲਓ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾੜ ਲਿਆ ਵਧੀਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਗੈਸ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਖਾਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਧੋ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਸ਼ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਬਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ ਇਹ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੌਸ ਨਾਲ, ਦਹੀਂ ਨਾਲ, ਦਾਲ ਨਾਲ, ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰਫ ਆਪਣੀ ਸੌਸ ਚੱਕ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੌਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਰੈਸਪੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਬਣੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਬਾਏ ਬਾਏ। ਜੀ ਪਾ ਲਾ ਸੌਸ, ਚ ਪਾ ਲਾ, ਬਾਲੀ ਨਾ ਪਾਈ ਪੁੱਤ, ਜਿੰਨੀ ਖਾਣੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਚੰਗਾ। ਚਲੋ ਬਈ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਲਓ। ਹਰਫ ਖਾਊਗਾ ਨਾ। ਹਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂ। ਖਜਾ 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 ਖਜਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ ਇੱਕ ਬਰਕੀ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਸਵਾਦ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਬਣੀਆਂ ਜੀ। ਸਵਾਦ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ।